हम आपकी पीड़ा को आपके दर्द को समझ सकते हैं, हमसे साझा कर सकते हैं। आपका फैसला भी विश्वास दिलाना चाहता है आशा जी कि हम हमेशा आपके और आपके परिवार के साथ हैं। चेयरमैन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट रमन बाला सुब्रमण्यम जी। मेरे सामने विराजमान शहर दियां साडियां सत्कारत शख्सियतां हरीश राय ढांडा जी, चेतली साहब, सरदार प्रितपाल सिंह पाडी जी, मेरे सत्कारयोग भैन जी ममता आशू जी, शहर दियां होर सारियां सत्कारत शख्सियतां, विछड़ियां रूहां दे परिवार के सारे मैंबर साहबान ते इत्थे हाजिर सारे पत्रकारी जगत नाल जुड़े दोस्तों, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला मैं यूनाइटेड प्रैस क्लब का तय दिल तो धन्नवादी हाँ कि उन्होंने पिछले समय दे विच प्रैस जगत नाल जुड़ियां सत्कारत शख्सियतां ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਮਰ ਜੀ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨੀਸ਼ ਅਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। एक जर्नलिस्ट ही अपने को दिखा सकता है। मैं चूंकि पुलिस अधिकारी हूं, पुलिस सर्विसेज में था, एक एग्जांपल दूंगा आपको। मैं जैसलमेर में पोस्टेड था, बॉर्डर पे एक प्रेस की टीम आई, फेंसिंग लगी होती है, उधर पाकिस्तान का बॉर्डर होता है, इधर राजस्थान का बॉर्डर होता है। हम फेंसिंग पे चल रहे थे, प्रेस की टीम मेरे साथ थी। बीएसएफ का अधिकारी आया और उसने कहा साहब इस सीमा से आगे नहीं जा सकते। तो हमने कहा क्यों नहीं जा सकते? उन्होंने कहा साहब उधर से फायर आ सकता है। एक बार हम भी ठिठक गए, पर मेरे साथ जो जर्नलिस्ट थे 10 के 10, उन्होंने कहा नहीं साहब फायर आन दो, हम तो विस्तृत सही पिक्चर यहाँ आए तो खींच के ले जाएंगे। तो जर्नलिस्ट वो व्यक्ति है जो अपनी जान जोखिम में डालकर और आपको सही पिक्चर सामने लाता है। ऐसा कोविड में हुआ, कहाँ पे दवाइयाँ नहीं थी, कहाँ पे मेडिकल ऑक्सीजन नहीं थी, कहाँ पे क्या नहीं था, सारी चीज़ें जर्नलिस्ट द्वारा बताई गई है। और किसी जर्नलिस्ट का अगर किसी भी कारण से स्वर्गवास होता है, बैठने सब लोग आते हैं, सांत्वना देते हैं, बाद में उस परिवार की कोई पूछताछ नहीं होती है। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और मैं इस ऑर्गेनाइजर्स को यहाँ के लिए धन्यवाद देता हूँ। और आगे इसको वृहद स्तर पर करने के लिए दिल्ली में एक बहुत बड़ा आयोजन करते हैं कि इनको प्रेरणा देता हूँ। और मैं इनको मेरी तरफ से पूरा हमारा दिल्ली में जो भी सेटअप है हमारे पास, प्रशासनिक या लोगों के सहायता जो भी कार्यक्रम होगा, हम इसको वृहद स्तर पर दिल्ली में करेंगे और जर्नलिस्ट के साथ हम हमेशा हैं, साथ रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आयोजन किया और इससे किसी को मदद मिल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि पत्रकारों के लिए कोई प्रोग्राम किया गया। हम पत्रकार वो कौम होते हैं या वो बिरादरी है जो दुनिया जहान की बात करेगी, सबकी बात करेंगे, बस हम अपने बारे में बात नहीं कर सकते, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम अपने बारे में बात करेंगे तो ये लगेगा कि अपने लिए मांग रहा है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है, तो कभी हम लोग अपने बारे में बात नहीं करते हैं। तो जब अर्शदीप भाई ने बताया मुझे इस तरह का प्रोग्राम है, तो पहली बात तो यही अचंभा हुआ कि पत्रकारों के लिए कौन प्रोग्राम कर रहा है। तो पहली बात तो इसके लिए बधाई। दूसरा, ये कोविड का जो काल था, इसने हमें ये सिखाया है कि एक दूसरे के लिए अगर हम काम नहीं करेंगे तो कोई हमारे लिए काम नहीं करेगा। मुझे याद है जब हम कोरोना कवर करते थे, अब तो बहुत कम हो गया है,
जो सेकंड वेव आई उसमें इतना बुरा हाल था कि जो हमारे साथ कोरोना कवर करते थे, डेली एक एक करके फ़ोन आता था कि सर कल हम आपके साथ खाना खाया, हम पॉजिटिव हो गए हैं। तो अब होना ये चाहिए था कि मनोबल गिर जाना चाहिए था, लेकिन मनोबल लेकर चलते रहे, आगे होता रहा। शायद हुआ भी होगा, संक्रमण हुआ भी होगा, लेकिन ठीक है चलते रहे। लेकिन अच्छी बात है कि जो लोग दुनिया से चले गए और जिनके घर में अब कोई कमाने वाला नहीं है, सरकार के स्तर पर जो मदद हो रही होगी, शायद हुई भी होगी। केंद्र सरकार को भी अब कहा गया है कि वो कॉम्पनसेशन दे। लेकिन पत्रकार अपनी बिरादरी के लिए अगर कुछ कर रहा है तो ये वाकई में बहुत बड़ी बात है। किसी के लिए कुछ मदद हो गई, चाहे मैं कह रहा हूँ 1 रुपये की भी मदद है, पैसा खुदा तो नहीं है पर खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं है। ये किसी एक मशहूर नेता ने कहा था। तो पैसा बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इसी से ज़िंदगी चलती है। तो अगर कुछ भी मदद इस प्रयास से हो पा रही है तो इसके लिए हम सभी, ये लोग तो हैं ही, हम सभी भी बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शरद जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। मोहित ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਯਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕੁਝ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਰੁਝਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ। ਦੂਸਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੂਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸਲੀ ਨਕਲੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ? ਦੇਖੋ, ਹਾਲੇ ਤੇ ਅਸਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲੀ ਉਹ ਨਕਲੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਅਸਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ 'ਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉਲਟਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਐਮਐਲਏ ਘੱਟ ਗਏ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲੇ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੇ ਜਾ ਕੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਤੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਸੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਈ ਕਿ 4% ਪਰਾਲੀ ਕਰਕੇ ਹੈ ਤੇ 96% ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਝਾੜ ਪਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸੀ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦਿੱਤਾ। ਗਡਕਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਜੇਤਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਇਹ ਅਸਲੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਬਣਾਉਟੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਾ ਲੈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸਲੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਦੇ ਟੇਕ ਹੈ ਜਿਸ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਦੱਸਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਨਕਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਮਾਰ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਸਲੀ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦਾ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੋਟ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਐਲਾਨ ਇਹਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਲੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੀਡਰ? ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੰਦਾ ਇਹ ਆਯੋਜਨ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਛੜ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਲਗਾਤੀ
ਤੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪ੍ਰੈਸ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਛੜ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਗ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਛੜ ਗਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।